In previous session, we have discussed matrix multiplication. Okay, this part AB is equal to none matrix. We have to show that part we have discussed. And I thought we have solved this example. We have not solved this one. Huh? Consider next example. Write on. Example number next. Okay. Yes, my voice is clear. Huh? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. sir. Yes, sir. Consider next example. If A is equal to the matrix 2, 5, 1, 3 and B is equal to the second one. Let me use my notepad. A is equal to 2, 5, 1, 3 and B is equal to, this is a matrix 3 minus 5 minus 1, 2. Okay. Show that AB is equal to BA and is nothing but identity matrix. I stands for identity matrix. As the order of the given matrix is 2 by 2, as the given matrix is of order 2 by 2, that means the resultant, my answer will be, what will be my answer? What will be my answer? 1001. Yes, good. My answer will be 1001. 1001. Okay. Do multiplication. Okay. Let A dot B is equal to, it is 2513. This is A, sorry, this is A and this is B. कालच घेतलंय त्यामुळे विसरला असणार नाही. First row with the first column. It is 2 into 3, 6 plus, sorry, minus 5. Next, 2 into 5, it is minus 10 and plus 10. Next, this row, it is a 3 minus 3 and next one, it is a minus 5 Plus 6. plus 6, which is equal to, answer, it is 1 0 0 1. 1. This is AB, equation number 1. Similarly, find BA. Find out करता येते का? BA 3 minus 5 minus 1 2 and next आहे 2 5 1 3. 1 3. Okay, which is equal to, multiplication येणार 3 into 2 6 minus 5, next 15 minus 15. Yes, next minus plus 2 and minus 5 plus 6. Plus 6. It is 1 0 0 1. This is equation number 2. BA. From 1 and 2, result holds. From 1 and 2, result holds. समजलं का बघा? AB आणि BA फाइंड आउट करायचा तो युनिट मॅट्रिक्स येतो, हे तुम्हाला प्रूफ करायचं होतं. त्यामुळे प्रूफ करायचं म्हणजे मी सांगितलं ऑलरेडी, एक्झिस्ट होते ते. जस्ट वी हॅव टू शो दॅट द व्हॅल्यू इज आयडेंटिटी मॅट्रिक्स सेट. Anyhow, you are supposed to do the calculations and you have to prove that that is a unit matrix, product of the two matrices AB or BA. Okay, because the question is show that, not verify. Verify म्हटलं तर असू शकतं किंवा नसतं, आणि जर शो दॅट म्हटलं असेल एक्झिस्टन्स आहे, तिथे तुम्हाला विचार करायचा नाही आहे whether the value, whether it is valid or not. It is a valid case. अंडरस्टूड. ज्यांचं राहिलंय, ज्यांनी सॉल्व्ह केलं नसेल त्यांनी ते कम्प्लीट करून घ्या. सर्वांनी सॉल्व्ह केलं असेल, ज्यांचं राहिलंय ते सॉल्व्ह करू शकताय. ठीक आहे.
आन्सर बघा थेरॉटिकल असं येतं, ए बी अगोदर फाइंड आउट केला, नेक्स्ट बी ए इथं कन्सिडर केलंय. ओके, next we will see some definitions of matrix. Transpose of a matrix. Can anyone explain what is a transpose? Interchange of column rows and interchange. columns. Interchange rows into column or column into rows. ओके, रोजचं कॉलम मध्ये इंटरचेंज करा किंवा कॉलमचं रोज मध्ये इंटरचेंज करा. एका नाही, कम्प्लीट मॅट्रिक्स 3 कॉलम असतील 3 रोज असतील तर एकमेकाला इंटरचेंज होतील. ते येते लक्षात? नाहीतर एक रो आणि एक कॉलम चेंज केला म्हणजे ट्रान्सपोज होत नाही. ठीक आहे, दिस इज द डेफिनेशन. इंटरचेंज रोज अँड कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रान्सपोज ऑफ अ मॅट्रिक्स. फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम. ओके, ट्रान्सपोज. इथं मी फॉर एक्झाम्पल सांगितलंय बघा, कळत असेल. फर्स्ट रो हा आडवा आहे, याला इथं आपण उभं कन्सिडर केलं. हा परत आडवा रो इथं उभा आला, हा परत आडवा इथे उभा आला. किंवा तुम्ही उलट पण जाऊ शकता. हा उभा आहे, याला इथं आपण आडवं केलेलं आहे. हा जो इथं उभं लाईन आहे, कॉलम रो कॉलम रो. ओके, both are the transpose cases. Hey, orthogonal matrix. Can any guesses for orthogonal matrix? Orthogonal matrix Matrix A into transpose of matrix A is equal to unit matrix. Yes. Or identity matrix. Identity matrix. What is the definition? A transpose is equal to unit matrix. Identity matrix. This is called orthogonal matrix. एका मॅट्रिक्सचा ट्रान्सपोज घेतला आणि तो मॅट्रिक्स इटसेल्फ, दोघांचा प्रोडक्ट घेतला आणि तो जर आयडेंटिटी मॅट्रिक्स येत असेल तर इट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मॅट्रिक्स. येते लक्षात? त्याचा ट्रान्सपोज आणि त्या मॅट्रिक्सचा प्रोडक्ट युनिट मॅट्रिक्स आला तर त्याला आपण ऑर्थोगोनल मॅट्रिक्स म्हणतो. सेट. एक प्रॉपर्टी सांगता येईल का? ऑर्थोगोनल मॅट्रिक्सची एक प्रॉपर्टी डिफाइन करता येईल. मी जर याला ए इनवर्स ने याला मल्टिप्लाय केलं, इफ आय मल्टिप्लाय ऑन द बोथ साइड बाय ए इनवर्स, व्हॉट हॅपन्स? A into A inverse. What is the value of? What is the value? Unit matrix. Yes, I. A transpose. Okay. I into A transpose. आपण सकाळी म्हणजे लास्ट सेशन मध्ये एक एक्झाम्पल सॉल्व केलं होतं बघा. आयडेंटिटी मॅट्रिक्स इनटू एनी मॅट्रिक्स. व्हॉट इज आन्सर? Matrix. Matrix itself. Matrix itself. A inverse into unit matrix. A inverse itself. What it indicates? What it indicates? A A transpose is equal to A inverse. What it means? Can you explain theoretically? If A is my orthogonal matrix, A is my orthogonal matrix, A is my orthogonal matrix implies A inverse is, what will be A inverse? A transpose. Yes, just we are supposed to be take a transpose, that will be the required A inverse. That will be the required A inverse of the given matrix A directly. When it is possible? When it is possible? It is orthogonal matrix. If it is orthogonal matrix. त्याचा transpose. Okay, आपली डेफिनेशनच आहे बघा. AB is equal to I जर असेल तर आपण काय म्हणतो? B is the inverse of A or A is the inverse of B. Am I correct? B. Definition of inverse. Similarly, here we are getting A into A transpose is equal to I. That means that this transpose is inverse of the matrix A. The transpose is the inverse of the matrix A. Okay. This is the what we can say. One MCQ type question will be there regarding the orthogonal matrix. Definition: A into A transpose is equal to unit matrix, and property: the transpose is nothing but the inverse of the given matrix if A is an orthogonal matrix. Hope you have understood. Okay. Theoretical बघूया जरा. A transpose is equal to I, then matrix A is called orthogonal matrix. Okay. Next, एक example है. Show that matrix A is an orthogonal matrix. Okay.
हा तुम्हाला मॅट्रिक्स ऑर्थोगोनल येतो हे दाखवायचं आहे. राईट डाऊन द एक्झाम्पल इज फॉर होमवर्क. आफ्टर द सेशन यू आर सपोज टू बी सॉल्व द एक्झाम्पल. ठीक आहे, मी तुम्हाला सेशन संपल्यानंतर देतो हे. हा, त्याच्यानंतर पुढचा आहे मॅट्रिक्स सिंग्युलर मॅट्रिक्स. व्हॉट इज सिंग्युलर मॅट्रिक्स? आपण झालेले ऑलरेडी. Determinant of matrix is 0. Zero. Determinant of the matrix is 0. We know that already. This is singular matrix. हा, आणि एक प्रॉपर्टी आपण बघितली होती बघा, जर 2 रो किंवा 2 कॉलम जर आयडेंटिकल असतील डिटर्मिनंटचे, व्हॉट इज द कन्क्लुजन अबाउट द डिटर्मिनंट व्हॅल्यू? 0. 0. इट्स व्हॅल्यू विल बी 0. जर 2 रो, लक्षात ठेवा, 2 रो किंवा 2 कॉलम जर 0 येत असतील ना, तर त्याची डिटर्मिनंट व्हॅल्यू डायरेक्ट किती येते? 0. इट्स व्हॅल्यू विल बी 0. मला वाटतं ते 4च्या वेळेस मी सांगितलं होतं का हे? आपण जेव्हा डिफरन्स बघितला होता ना, तेव्हा सांगितलं होतं मी सिंग्युलर हे डिटर्मिनंट आणि मॅट्रिक्स वन. हा, त्यामुळे हे लक्षात ठेवा, असू द्या, माहित असं आपल्याला. ओके, नॉन सिंग्युलर क्लिअरली mod of a not equal to 0, then it is called non singular matrix. नॉन सिंग्युलर मध्ये डिटर्मिनंट व्हॅल्यू नॉट इक्वल टू 0 येते. इथे एक मी एक्झाम्पल घेतले बघा, 1 4 6 9 मॅट्रिक्स मी सॉल्व केला. मॉड नॉट इक्वल टू 0 आला मीन्स द गिवन मॅट्रिक्स A इज अ नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स. ओके, आजचं सेशन पुरतं एवढं सफिशियंट आहे. अजून एक टाइप ऑफ मॅट्रिसेस तुम्हाला माहिती आहे का? ॲडम्पोटंट मॅट्रिक्स माहिती आहे कोणाला? ॲडम्पोटंट माहित ऐकलं. नो सर. ॲडम्पोटंट मॅट्रिक्स नाही सर. फक्त माहित असतं आपल्याला. ऐकलं ना. ॲडम्पोटंट मॅट्रिक्स. ओके, ॲडम्पोटंट मॅट्रिक्सची डेफिनेशन आहे ए स्क्वेअर इज इक्वल टू आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. रिमेंबर फॉर MCQ अगेन केस, इट इज केस ऑफ MCQ. जर एका मॅट्रिक्सचा स्क्वेअर जर युनिट मॅट्रिक्स येत असेल तर त्या मॅट्रिक्सला म्हणायचं ॲडम्पोटंट मॅट्रिक्स. येते लक्षात आता? ओके ओके, Yes, sir. ॲडम्पोटंट मीन्स द स्क्वेअर मीन्स युनिट मॅट्रिक्स येतो. आणि ऑर्थोगोनल म्हणजे काय असतो? A ट्रान्सपोज इज इक्वल टू A इनवर्स और A ट्रान्सपोज इज इक्वल टू I. दिस इज द डेफिनेशन. ठीक है राहुल 52, डोंट राइट एनीथिंग ऑन स्क्रीन प्लीज. कौन है? हाँ राहुल 42 का 52? 42 और 52. राहुल, हेलो, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? हेलो, ओके चलो, हाँ ठीक आहे. आजच्या पुरतं इतकं आपलं सेशन सफिशियंट आहे. आज काय काय बघितलं? ट्रान्सपोज बघितला, त्याच्यानंतर ऑर्थोगोनल मॅट्रिक्स बघितला आणि ॲडम्पोटंट मॅट्रिक्स, सिंग्युलर आणि नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स, इतके पार्ट्स आपण आज बघितलेले आहेत. ओके, आणि एक एक्झाम्पल आहे ते सर्वांनी आता सॉल्व्ह करायचंय, ते मगाशीचं ऑर्थोगोनलचं. हा, ठीक आहे. दिस इज द एक्झाम्पल दॅट यू आर गोइंग टू बी सॉल्व इन दिस सेशन, इन द रिमेनिंग सेशन. काय सांगतं बघा ते, तुम्हाला काय करायचंय, तुम्हाला प्रूफ करायचंय की तो मॅट्रिक्स ऑर्थोगोनल मॅट्रिक्स आहे, गिवन मॅट्रिक्स A. ओके, A हा मॅट्रिक्स ऑर्थोगोनल आहे, तुम्हाला इथं काय प्रूफ करायचंय? A इंटू A ट्रान्सपोज इज इक्वल टू काय प्रूफ करायचंय? I. बरोबर आहे, म्हणजे हा A आला, ह्याचा ट्रान्सपोज घ्यायचा. व्हॉट इज द ट्रान्सपोज ऑफ दिस मॅट्रिक्स? cos alpha minus sin alpha, sin alpha cos alpha. ओके, याचा बघा येणार cos alpha, हा आला मायनस sin alpha. हा जो उभा आहे तो मी असा आडवा लिहिला, आणि नेक्स्ट sin alpha आणि इथे येणार cos alpha. ओके, दिस इज द मॅट्रिक्स. या दोघांचा फक्त तुम्हाला प्रोडक्ट किती दाखवायचा आहे? युनिट मॅट्रिक्स येतो हे तुम्हाला दाखवायचं. ओके, start to solve the example. With that I will
complete this example at the end, up to end of the session. In between I will take the attendance. Okay, ह्या प्रॉब्लेम मध्ये काय कोणाला प्रॉब्लेम नसेल ना, सॉल्व करू शकता हे. Yes, sir. हा ओके, Yes, sir. इथं ठेवतो मी याला असंच. हा सॉल्व करायला लागा तुम्ही.